أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. عزیز ساتھیوں، کل ایسی جنت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور ایسی جنت اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی کچھ خاصیتیں بیان کی گئی۔ اس میں پہلے نمبر پر یہ بتایا گیا تھا کل، خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ نمبر 2، غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ نمبر 3، لوگوں کو معاف کرنا بھی یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا ہے؟ خاصیت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کیا کی گئی ہے؟ تیار کی گئی ہے۔ آج مزید اور ایک صفت ہے ان کی، وہ سب سے اہم ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو متقی کہہ کے پکارا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ مجھ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور میں نے اسی عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت کیا کر دی ہے؟ لکھ دی ہے، تیار کر کے رکھی ہے۔ کیا خاصیت ہے اس کو سن لینا۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں، کیا کر لیتے ہیں؟ گناہ کا کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کوئی گناہ کر لیتے ہیں، زنا ہو وغیرہ۔ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ عرب کے اندر ایک شخص تھا، وہ کھجوریں بیچا کرتا تھا۔ کیا بیچا کرتا تھا؟ کھجوریں بیچا کرتا تھا۔ اس کی کھجوروں کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ اس کی دکان میں ایک خوبصورت عورت آئی، حسین و جمیل عورت آئی۔ اس کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا یہاں اتنے خاص کھجور نہیں ہے، میرے گھر پہ اس سے اچھے کھجور رکھے ہوئے ہیں، تو میرے گھر چل، میں تجھے دے دوں گا۔ وہ آدمی لے کر چلا گیا۔ چلا جانے کے بعد اس عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس کو بوسہ تک دے دیا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ فوراً اس کو اللہ کا ڈر آ گیا، اور اس نے وہ عمل چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کی خبر بھی دے دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فوراً توبہ کرو۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی برا کام کر لیتے ہیں۔ برے کام کی فہرست بڑی ہے، کتنے گنائے ہم؟ روڈ پہ بیٹھ کے لڑکیوں کو گھورنا برا کام، ٹھیک ہے نا؟ رات کے 12 بجے رات تک جو ہے لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا برا کام۔ اب میں فہرست نہیں بتا سکتا اس کی، جتنی بھی ہو برا کام کر لیتے ہیں۔ او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے گناہ ہوتے ہی انہیں اللہ کا خیال آتا ہے، اللہ اکبر، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ اس گناہ پر اللہ مجھے کتنی بڑی سزا دے گا۔ فوراً اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ کیا ڈر؟ کس کا ڈر آتا ہے؟ اللہ کا۔ فوراً گناہ کرتے ہی اللہ کا ڈر آتا ہے، اور وہ یاد کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ پر اللہ مجھے کیا سزا دے گا، زنا پر اللہ نے کیا سزا رکھی ہوگی، ماں باپ کو گالی دینے پر اللہ نے کیا سزا رکھی ہوگی۔ فوراً ان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ کے پاس طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ ہو گیا فوراً کیا کر لیتے ہیں؟ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہے نا، گناہ جب ہو جائے تو اس گناہ کے بدلے میں نیکی کر لینا۔
वो नेकी क्या कर देती है, गुनाह को मिटा देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। बेशक नेकियां बुराइयों को क्या कर देती है, मिटा देती है। इसमें नसीहत है, नसीहत हासिल करने वालों के लिए। कोई भी हमसे गुनाह होगा तो हम फौरन क्या करना, उसके ऊपर एक नेकी कर लेना। तो नेकी करने से क्या होगा, वो बुराई अल्लाह खुद बहुत मिटाएगा। कितने रहीम मेरे वाले। ये उसके बाद फरमाया दूसरी वजह उसमें, वमन यगफिरु ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। अल्लाह को छोड़कर कौन गुनाह माफ कर सकता है? कोई है माफ करने वाला? गुनाह है हमारी सुनने वाला कोई? इसीलिए जब जब भी गुनाह हो जाए तो बिलफौर क्या कर लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए। जिंदगी में कितनी नमाजें छोड़े होंगे ने, कभी माफी मांगे? कितने रोजे छोड़े होंगे ने, कभी अल्लाह से माफी हुई? कितनी मर्तबा माँ का दिल दुखाया होगा ना, कभी अल्लाह और माँ बाप से माफी मांगी? कितनी मर्तबा लड़की को छेड़ा होगा, कभी माफी मांगे उससे? हमारी बहन को छेड़े तो तकलीफ, मैं दूसरों की बहन को छेड़े तो मजा। क्या बात है ये कभी सोचे, इस नजरिए पर गौर करो। कुरान क्या कहता है, कुरान ने कैसे लोगों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। उन लोगों के लिए जो जिनकी अगर उनसे गुनाह हो जाए तो उसके बदले क्या कर लेते हैं, वो फौरन अल्लाह के पास तौबा करके अपने गुनाहों को क्या कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं। ये सिफत अल्लाह ने उन्हीं लोगों को दे रखी है जिनके वास्ते क्या करना है, अल्लाह ने जन्नत को तैयार कर रखा है। कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है, जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? मुझे तो शौक है। अजीजो दोस्तों, कुरान मजीद पढ़ लीजिए, इसके अंदर अहकामात, इसके अंदर जो है बहुत बहुत हमारे हर मसले का हल है, हर मसले का जो है सॉल्यूशन है इसके अंदर। ये एक ऐसी दवा है, इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। इसे नहीं पढ़ लिया तो कुछ भी नहीं पढ़ लिया, इसे नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। आगे देखिए, कुरान मजीद एक बात फरमाता है, कुछ लोग गुनाह करके क्या कर रहे हैं, ये मंगे वाले दुआ, मंगे वाले माफी। अभी कहाँ, अभी बहुत उम्र है मेरी, अकड़ते नहीं है, नहीं छोड़ता थे, क्या कर रहा, ये सब बातें न करो। वलम युसिर्रु अला मा फअलू। और एक खासियत बयान की उनकी कि जब गुनाह करते हैं तो उस गुनाह पर अकड़ते नहीं है, अकड़ू नहीं बनते। अकड़ू नहीं करने वाला, मैं ये करने वाला, ये करने वाला, ये अकड़ते नहीं है, बल्कि अफसोस करते हैं। क्या करते हैं, अफसोस करते हैं, शर्म करते हैं अल्लाह से। थू, कैसा इंसान है, खला रहा सो अल्लाह, पिला रहा सो अल्लाह, फिर भी मैं गुनाह कर अल्लाह के पास नहीं हूँ। और कितना जलील इंसान हो गए, अपने आप पर अफसोस करते हैं, अकड़ते नहीं है। और एक उनकी खासियत ये है, वलम युसिर्रु अला मा फअलू। जो कुछ बुरा अमल करते हैं उस पर अकड़ते नहीं है। नहीं पढ़ने वाला नमाज, क्या हुआ उसमें, अब ऐसा नहीं, अकड़ते नहीं, अफसोस, शर्म, एहसास, छोटा बनते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। वहुम यअलमून। और जो कुछ उन्होंने किया है उस बात पर जर्रा भी क्या नहीं करते, अकड़ते नहीं है, डरते नहीं है, जिद्दी नहीं बनते। क्या नहीं बनते, बल्कि अल्लाह से माफी मांगते हैं। अब देखो, माफी मांगने के बाद अल्लाह कुछ न कुछ इनाम देगा। हमारा बच्चा हमारे पास माफी मांगे तो क्या करते हैं, हमें, ले रे बेटा 10 रुपए ले, कल से नहीं करना दे, बोलते नहीं, ताबड़तोड़ इनाम मिला नहीं उसे। तो एक अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह उसको कुछ देंगे नहीं देंगे? बोलो, उसका भी जिक्र किया, खाली नहीं छोड़े अल्लाह। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। यही वो लोग हैं, उनका बदला उनको उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश दी जाएगी, माफ कर देगा अल्लाह उनको। वजन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अन-नहार। ऐसी जन्नत, ऐसे बागात देगा अल्लाह जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। सोचो जी, हमारा घर समंदर के बीचों बीच में रहे, नीचे से समंदर, मछलियां ऐसे क्लीन दिख रही, हम ना कब दिल करे तो ऐसे हाथ निकाल कर यूं खाया जा। हाँ, हमारा घर, उसके पास में सेबां का बाग, अंगूरां का बाग, हाँ, इरादा करे तो अंगूर अंदर आ रहे। ऐसा महल चाहते नहीं चाहते तो जन्नत मिलेगी नहीं। उसके लिए कितने काम करना बोलो। नंबर 1, खुशी और गम में अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। नंबर 2, गुस्से पर कंट्रोल, ताकत है बदला लेने की, फिर भी क्या करना, माफ करना। उसके बाद फिर फरमाया, बुराई हुए तो क्या कर लेना, तौबा कर लेना।
اس کے بعد کیا فرمایا؟ اکڑنا نہیں گناہ گر کو بلکہ افسوس کرنا، اس کے لیے یہ انعام ہے۔ فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہترین بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی جانب سے ہر ایک کو دے دے گا۔ نعم اجر العاملین، کام کرنے والوں کے لیے اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب بدلہ ہے، کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ یہ اچھا بدلہ نہیں ہے؟ جنت نہیں چاہیے؟ جنت نہیں چاہیے، ایسا باغ نہیں چاہیے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں اور ہمارا مکان اس میں ہو اور آس پاس میں ہر قسم کی چیزیں ہوں جو ہمارا دل چاہے ہم اسے استعمال کریں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تماموں کو ان صفات کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان صفات کو حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔